Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Lurus, rapatkan barisan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. ربنا اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 50. Maka di subuh kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 51, surat Al-A'raf ayat 52, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 53. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-51 di dalam surat Al-A'raf ini, Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan kepada kita tentang tafsiran ayat ini. Beliau mengatakan, summa wasafallahu ta'ala al-kafirina bima kanu ya'tamiduna fid dunya wattikhazuhum ad-din lahwan wa la'iba. Ibnu Katsir mengatakan ketika mentafsirkan ayat ke-51 dalam surat Al-A'raf ini, beliau mengatakan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang kafir itu bima kanu ya'tamiduna fid dunya, atas apa yang mereka biasa lakukan di kehidupan dunianya, yaitu min ittikhazihim ad-din lahwan wa la'iba. Mereka jadikan agama itu sebagai permainan dan senda gurau. Agama dijadikan oleh orang kafir itu sebagai bahan percandaan, sebagai bahan permainan, lahwan wa la'iba. Kenapa orang-orang kafir disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat seperti itu? Disifati oleh Allah, mereka ini menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau karena atas ketidakseriusan mereka, di dalam mencari ajaran agama yang benar itu, atas ketidakseriusan mereka di dalam menjalankan ajaran agama yang benar itu, atas ketidakseriusan mereka mengimani ajaran agama yang benar itu, maka disebut seperti permainan dan senda gurau. Seperti kita, Pak, kalau bermain-main tidak ada yang namanya serius, canda, ya, permainan, lahwan wa la'iban, hanya candaan saja sekaligus permainan. Sedangkan di dalam Islam, ajaran agama ini penting. Ajaran agama ini sebagai petunjuk hidup di dunia maupun bahagia di akhirat. Agama yang menjadi sumber dasarnya. Makanya kita yang beragama Islam ini menjadikan agama betul-betul sakral. Tidak kita permainkan ajaran agama. Yang betul kita katakan betul, yang salah kita tinggalkan ajaran agama yang salah. Agama yang benar kita katakan benar walaupun nyawa sebagai taruhannya. Agama yang salah, agama yang menyimpang, keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang kita tinggalkan walaupun dunia dan seisinya diberikan kepada kita. Sebagai contoh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di masa-masa berdakwah di kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dijanjikan oleh para pembesar kafir Quraisy untuk meninggalkan yang namanya dakwah Islam ini dan diganti dengan apapun yang diinginkan oleh Nabi. Seandainya Nabi menginginkan menjadi orang yang paling kaya, kami kumpulkan uang-uang tersebut, lalu kami serahkan kepadamu wahai Muhammad menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Seandainya engkau mencari kedudukan yang tinggi, kami lantik engkau menjadi pimpinan kami. Kalau engkau menginginkan istri-istri yang cantik, kami carikan perempuan yang akan engkau nikahi selanjutnya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Menunjukkan bahwa agama ini bukan permainan. Agama ini bukan senda gurau. Agama ini serius. Nabi mengatakan,
demi Allah, seandainya mereka menyiapkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, takkan pernah aku tinggalkan. Ini bukti keseriusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah agama ini. Nah, kita para pengikut Nabi, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai teladan kita yang paling pakam adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama tidak bisa dijadikan permainan atau senda gurau. Agama tidak boleh kita jadikan sebagai bahan lelucon. Makanya sudah pernah kita bahas di beberapa bulan yang lalu, bahwa apabila kita duduk di satu majelis, di dalam majelis itu ya, agama dijadikan materi olok-olokan, maka kata Allah Ta'ala, tinggalkan majelis itu, tinggalkan tempat itu, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka merubah topik pembicaraan, bukan masalah hal yang tadi dijadikan senda gurau, jadikan materi lelucon dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk meninggalkan majelis itu. Bahkan kalau tidak kita meninggalkan majelis tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzam misluhum. Kalau begitu Anda dengan mereka sama saja. Kalau kita tidak meninggalkan majelis, di mana majelis di situ ya menjadikan ajaran agama sebagai lelucon, sebagai bahan candaan di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang-orang kafir alladzina takhazu dinahum lahwa wa la'iba, dan bagi mereka orang-orang kafir, ittakhazu dinahum, yang telah menjadikan ajaran agama mereka lahwan wa la'iba, sebagai lahwan, sebagai senda gurauan, sebagai lelucon, wa la'iban, sebagai permainan saja, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka ditipu dengan indah gemerlapnya dunia ini, Pak. Di dalam kitab-kitab suci orang-orang terdahulu, wabil khusus ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, di dalam kitab suci mereka masing-masing telah menjelaskan, bahkan memberikan kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman. Sudah disampaikan, sudah termaktub di dalam kitab suci mereka Taurat maupun Injil. Tapi ketika Nabi Muhammad betul-betul sudah diutus, mereka tidak mengimaninya, mereka tidak mempercayainya. Sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh, orang-orang Yahudi dulu banyak tinggal di daerah Asfahan, di daerah Iran. Lalu ketika mereka membaca kitab suci mereka, terdapat bahwa ada nabi yang akan diutus dan dia ini akan diusir dari tempat kelahirannya dan berhijrah ke tempat di mana pohon-pohon kurma banyak ditanam. Maka orang-orang Yahudi yang betul-betul menginginkan kebenaran itu, Pak, pada awalnya mereka cari-cari di mana kira-kira satu tempat yang banyak ditanam pohon kurmanya sesuai yang ditulis di dalam kitab suci mereka. Mereka dapatkan setelah mereka mencari-cari ada dua tempat kurang lebih, Pak. Yang pertama Madinah, yang waktu itu namanya Yasrib, dan yang kedua Khaybar, ya, di bagian utara Madinah, kurang lebih 100 sampai 120 km dari Madinah, bagian utara Madinah, Khaybar. Akhirnya mereka pun mulai pindah sedikit demi sedikit ke Yasrib dan ke Khaybar, dengan harapan ketika Nabi akhir zaman, Nabi terakhir diutus oleh Allah, mereka akan berada di tengah-tengah Nabi tersebut. Pak, setelah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, di umur 40 tahun Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Lalu berdakwah di kota Mekah 3 tahun, dakwah sirriyah.
Lalu dilanjutkan 10 tahun dakwah jahriyah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah tidak menghasilkan yang positif. Tidak positif nilainya. Ada beberapa tapi sedikit sekali. Bahkan Nabi SAW mereka ingin membunuh baginda Nabi, maka Nabi diperintahkan untuk hijrah ke kota Yastrib. Ketika Nabi hijrah ke kota Yastrib, lalu Yastrib dirubah namanya oleh Nabi menjadi Madinah, Al-Madinah. Pak, seyogyanya orang-orang Yahudi pada waktu itu langsung menerima kedatangan baginda Nabi karena inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Masalahnya ketika mereka melihat nasab baginda Nabi, rupanya nasabnya bukan dari anak keturunan Ishak, Yakub, Yusuf ila akhirih, tapi anak keturunan dari Nabi Ismail. Tidak sejalur dengan mereka. Kalau seandainya mereka menjadikan agama ini agama yang serius, yang sakral, mau siapapun nabi yang diutus oleh Allah dari golongan mereka atau bukan dari golongan mereka, seyogyanya mereka imani, seyogyanya mereka jalankan perintah-perintah dari nabi tersebut. Karena mereka menjadikan agama sebagai bahan lelucon, main-mainan, tidak serius dalam beragama. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang benar, yang mereka tunggu-tunggu itu Nabi Muhammad, tapi karena tidak sejalur, tidak senasab dengan mereka, mereka pun mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun menunjukkan perlawanannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini indikasi atau salah satu contoh bahwa mereka menjadikan agama itu bukanlah sakral. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sedangkan ya Islam memerintahkan kita untuk menjadikan agama itu sakral, betul-betul dijaga, karena sesungguhnya agama inilah yang akan membuat kita lurus di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ditipu dengan indah gemerlapnya dunia. Dia tinggalkan tuntunan dari ilahi, lalu mereka pindah menuju ke gemerlapnya dunia. Mereka tinggalkan akhiratnya hanya untuk menikmati indahnya dunia. Dan ini seburuk-buruknya perniagaan, kata Allah. Orang yang meninggalkan akhirat demi mendapatkan dunia itu seburuk-buruknya manusia, serugi-ruginya manusia. Sebaliknya, orang yang meninggalkan dunia hanya untuk fokus dengan urusan akhiratnya, ini adalah orang-orang yang paling bahagia, yang paling beruntung, karena dia memilih pilihan yang benar. Dia memilih pilihan yang benar. Kalau dia memilih duniawi lalu meninggalkan ukhrawi, dunia temporer. Ada masanya, 60 tahun, 70 tahun meninggal, selesai. 80 tahun, 100 tahun dia hidup, sudah itu meninggal, dia tinggalkan dunia ini. Lalu di akhirat yang notabenanya kekal abadi, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun, bahkan dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya pilihan yang salah. Tapi jikalau kita lebih memilih urusan akhirat dibandingkan dunia, akhirat kita nomor satukan, dunia di nomor sekiankan, fokus kita pada akhirat, ini pilihan yang benar, karena akhirat akan kekal abadi. Biarlah di dunia kita susah, di dunia kita miskin, di dunia kita hina dina, diludahi oleh orang kita pak di dunia, tidak jadi masalah. Paling lama 100 tahun merasakan sedih getirnya hidup di atas muka bumi ini. Setelah kita wafat, kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum masuk surga, di dalam kuburlah sudah dimuliakan, diperlihatkan bagaimana taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Yahudi selain mereka itu menjadikan agama sebagai bahan lelucon, bahan permainan, wa gharrathumul hayatud dunya,
mereka ditipu dengan gemerlapnya, dengan mewahnya dunia ini, Bapak Ibu. Maka kata Allah, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari di mana mereka dibangkitkan di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu nansahum, kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, seperti mana mereka melupakan hari di mana di dunia ini mereka melupakan kami. Pak, ada pembahasan yang menarik di sini di dalam kitab-kitab, wabil khusus kitab tauhid, mengatakan di ayat ini seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan Allah memiliki sifat lupa, karena Allah Ta'ala mengatakan fal yauma nansahum, pada hari itu kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, seperti mana mereka melupakan kami. Jawabannya Bapak Ibu, Allah sama sekali tidak memiliki sifat lupa, sama sekali. Lalu kenapa ayat mengatakan fal yauma nansahum, pada hari itu kami akan melupakan mereka? Melupakan itu ya bahasa kita artinya adalah tidak memperdulikan. Berbeda dengan lupa yang betul-betul lupa menurut kita. Kalau menurut kita aku ingin mengingatnya tapi kelupaan, nah itu sifat kekurangan. Kalau sifat kekurangan, sama sekali Allah tidak layak untuk disifati dengan sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidaklah terkena kantuk apalagi tidur. Kenapa? Ngantuk dan tidur adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Makanya karena tubuh kita perlu dicas lagi, perlu diistirahatkan, maka datanglah ngantuk dan tidur. Karena tubuh kita lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tidur dan tidak butuh kantuk itu, Pak. Begitu juga fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, pada hari tersebut kami melupakan mereka seperti mana mereka melupakan kami di dunia. Allah sama sekali tidak lupa, Pak. Hanya saja maknanya di sini bukan lupa tapi tidak memperdulikan. Tidak memperdulikan. Allah Maha tahu si fulan dulu di dunia begini yang dia lakukan, A, B, C, D sampai Z. Allah Maha tahu. Bahkan taulah Allah atas diri kita daripada kita sendiri. Tapi kata Allah, pada hari itu kami tidak memperdulikan mereka. Seperti mana mereka dulu di dunia tidak memperdulikan kami. Kami di akhirat nanti tidak memperdulikan mereka seperti mana mereka melupakan kami dulu di dunia. Panggilan azan berkomandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak mau dia bergerak dari tempat duduknya. Tidak mau dia bangkit bangun dari tempat tidurnya. Nah kata Allah, fal yauma nansahum, hari itu, di hari ketika kita dibangkitkan, kita akan tidak diperdulikan oleh Allah seperti mana kita tidak memperdulikan Allah dulu semasa hidup kita di dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Artinya Bapak Ibu, orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka akan mendapatkan layanan yang tidak maksimal. Allah tidak mau memberikan layanan yang bagus kepada mereka seperti mana mereka meninggalkan ajakan-ajakan Allah dulu mereka di dunia. Karena orang yang beriman akan diberikan servisan yang maksimal, Pak, oleh Allah Ta'ala. Ketika di dalam satu riwayat mengatakan, ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hambanya, sedangkan Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Bahasa kita kalau diterjemahkan bebas di bahasa kita, apakah masih ada yang kurang? Apa kata seorang hamba? Sudah cukup ya Allah, semuanya sudah di luar ekspektasi saya, sudah tidak terpikirkan lagi kalau seindahnya seperti ini. Lalu Allah Ta'ala untuk memberikan fasilitas yang luar biasa kepada hambanya, lalu Allah sampaikan, tidakkah engkau membutuhkan ini? Kata kita, iya betul ya Allah, kami butuh itu. Allah berikan. Ada lagi? Tidak kata, bukankah engkau butuhkan ini? Setelah diperlihatkan oleh, iya Allah aku butuh itu.
Tidakkah engkau butuh ini? Tidakkah engkau butuh itu? Banyak yang kita tidak terfikirkan lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan, karena Allah ingin memberikan pelayanan maksimal kepada para hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah di dunia, balasannya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari itu kami tidak memperdulikan mereka seperti mana mereka melupakan kami dan tidak memperdulikan kami ketika mereka hidup di atas muka bumi ini. Maka kata Allah, ya, wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka juga, kata Allah Subhanahu wa taala, selain tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyampaikan bahwa wa makanu bi ayatina yajhadun, dan karena mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah, makanya Allah tidak memperdulikan mereka ketika nanti di akhirat. Maka tidak beriman kepada Allah dan tidak memperdulikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, entah itu ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah, maka akan mendapatkan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan di akhirat nanti. Mereka tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang lain, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengisahkan bahwa ada seseorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburnya, dari padang mahsyar, dia terbangkitkan dalam kondisi buta, Pak. Padahal dulu mereka di dunia bisa melihat. Dulu di dunia matanya dengan pakam melihat dengan detail. Maka orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi buta bertanya kepada Allah, ya Allah, lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta, padahal dulu di dunia kami mampu melihat. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Waktu di dunia ayat-ayat kami datang menjelaskan, memberitahukan, membimbing. Fanasitaha, engkau acu tak acu, engkau tinggalkan, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini balasannya kami juga tidak memperdulikan kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya sering mengatakan, Pak, kita di dunia tak mampu melihat, itu amat sangat sedih rasanya. Apalagi tidak ada orang yang membimbing kita. Sebagai contoh saja begini. Kita tidur malam, ketika bangun malam jam-jam 1, rupanya mati lampu, Pak. Tidak ada cahaya yang masuk di kamar kita. Seakan-akan kita sudah di dalam kubur itu, Pak. Kalau kita bangun untuk nyari lilin atau ngidupin lampu emergensi, mulai kita meraba-raba. Padahal kamar kita tidak begitu luas. Paling besar 6x6. Itulah besarnya. Kita meraba-raba, Pak. Takut kita tertendang atau tertabrak dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Lemari kah, pintu kah, dinding kah, dan sebagainya. Itu 4x4 atau 6x4 atau 6x6 itu kamar kita. Yang dikatakan kecil itu pun susah sekali kalau tidak melihat. Apalagi kalau kita masih punya anak kecil atau cucu main di kamar, ada mainan yang tajam-tajam di lantai, teinjak, sakitnya minta ampun. Itu di dalam kamar. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Padang mahsyar, bukan provinsi itu, padang mahsyar. Seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam kondisi buta, tidak ada orang yang ngebimbing, Pak. Teko anak lewat biasa baik. Ngapa? Karena nafsi di hadapan Allah. Kalau di dunia kita buta, masih ada anak, ponaan, cucung yang akan ngebimbing kita menuju tempat yang kita inginkan. Tapi di padang mahsyar nafsi. Coba bayangkan, buta dia. Tidak ada yang ngebimbing jalannya.
Dan dia tak tahu arahnya kemana ini. Dia tak hafal, bahkan tidak pernah sebelumnya pergi ke padang mahsyar. Maka ini adalah bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena dulu mereka menghinakan Allah. Dulu mereka meninggalkan Allah. Dulu mereka acuh tak acuh atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Pada hari ini kami pun melupakannya. Kami pun acuh tak acuh atas diri mereka, seperti mana mereka melupakan kami dulu di dunia. Seperti mana mereka tidak memperdulikan kami dulu tinggal di dunia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa iman itu amat sangat berharga. Iman. Karena orang kafir kenapa disiksa oleh Allah? Diacuh tak acuhkan oleh Allah. Allah melupakan mereka karena mereka di dunia tidak beriman, tidak mau taat atas perintah Allah. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh perintah Allah, dia berupaya untuk melaksanakan semaksimal mungkin, larangan Allah dia tinggalkan sejauh-jauhnya, maka akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan layani. Allah akan berikan pelayanan yang baik kepada hamba-hambanya dulu di dunia yang beriman dan patuh atas perintah-perintahnya ketika manusia tersebut hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk kita pada ayat selanjutnya, ayat ke-52 di dalam surat Al-A'raf. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ. Dulu kata Allah, dulu ketika mereka tinggal hidup di dunia, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ, kami telah datangkan kepada mereka, kami telah hadirkan kepada mereka, bikitabin, satu kitab suci bernama Al-Quran. Fassalnahu ala ilmin, kami telah memperinci, menjelaskan dengan jelas atas dasar pengetahuan. Hudaw wa rahmah, sebagai petunjuk dari Allah dan bukti rahmat Allah kepada mereka. Mereka acuh tak acuh, mereka tidak memperdulikannya. Bahkan mereka menganggap itu adalah dongeng saja, asatirul awwalin, ya. Liqaumi yu'minun, Allah katakan Al-Quran kami telah turunkan sebagai petunjuk dan hidayah, dan kami telah perinci isi dalamnya atas dasar keilmuan bagi orang-orang yang mau saja beriman. Yang mau beriman dia dapat, tapi yang tidak mau beriman, kafir dia, maka kitab suci yang ada di sisi mereka tidaklah berarti di tengah kehidupan dunianya, lebih-lebih di dalam kehidupan akhiratnya. Artinya Bapak Ibu, di ayat 52 ini Allah jelaskan kepada kita untuk kita tidak melupakan kitab suci kita. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm. Telah kami turunkan, telah kami datangkan kepada mereka kitab suci Al-Quran yang kami telah jelaskan, perincikan atas dasar ilmu pengetahuan. Kita diperintahkan untuk memegang dan menjalankan kitab suci. Karena kalau kitab suci tersebut tidak kita perhatikan, kitab suci tersebut tidak kita jalankan, lalu mau undang-undang mana lagi akan kita lakukan? Mau peraturan siapa lagi yang hendak kita tegakkan kalau peraturan Allah saja kita tinggalkan? Maka halalkanlah apa yang halal di dalam Al-Quran, haramkanlah apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk, jadikan Al-Quran sebagai GPS untuk membawa kita menuju alam akhirat, alam surgawi yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran jadikan sebagai pedoman apapun profesi kita. Ustadz, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya. Kita sebagai pegawai, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, harus. Kita sebagai pedagang, bisnismen,
kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Contoh misalnya, kita tidak boleh mengatakan yang haram itu halal. Riba jelas-jelas haramnya. Allah Ta'ala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kami halalkan jual beli dan kami haramkan riba. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa ini riba halal. Riba halal. Bagaimana dia bisa menghalalkan riba? Sedangkan Al-Quran sendiri jelas-jelas mengatakan wa harramar riba. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan riba. Apapun profesi kita, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kata Al-Quran ini halal, kita halalkan. Kata Al-Quran ini haram, kita tinggalkan. Kata Al-Quran ini boleh, boleh kita ambil. Kata Al-Quran harus dijauhi, ini syubhat, maka tinggalkan. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Supaya nanti Bapak Ibu, Al-Quran itu betul-betul menjadi huda wa rahmah. Sebagai petunjuk di jalan kita, sebagai petunjuk jalan kita. Akan membimbing kita dari alam duniawi menuju alam surgawi. Al-Quran akan membimbing kita. Warahmah sebagai belas kasih Allah kepada kita. Allah kepengen Bapak Ibu kita ini baik semuanya. Allah kepengen kita semua masuk ke dalam surga. Tapi ya Allah sudah takdirkan bahwa kita memiliki pilihan masing-masing. Pilihanmu itulah ya akan engkau jalani menuju pilihanmu sendiri. Yang milih surga, jalanilah jalan menuju surga. Ini Al-Quran jadikan sebagai pedoman petunjuk jalanmu. Tapi yang menginginkan neraka, silahkan lakukan apapun yang kau inginkan. Tak perlu ada buku pedoman karena jalan itu langsung menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini hudan wa rahmah sebagai petunjuk dan rahmat hanya untuk orang-orang liqaumi yu'minun, hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat Allah. Tapi orang yang tidak beriman akan menyia-nyiakan Al-Quran tersebut. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan wa qala ar-rasulu, Rasul telah mengatakan bahwa inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan. Al-Quran itu tidak dibaca. Mahjur artinya yang ditinggalkan. Ada istilah kalau bahasa Arab al-baitul mahjur. Rumah yang ditinggalkan lama, kosong rumah itu. Makanya disebut al-baitul mahjur, rumah yang tertinggal. Rumah yang kosong sudah lama. Makanya Allah Ta'ala menceritakan salah satu dari orang-orang yang umat para rasul tersebut mengatakan inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan, tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, Pak. Jangankan jadikan pedoman, dibaca lagi dak Al-Qur'an itu, na'udzubillah. Al-Qur'an hanya dibaca ketika masuk Ramadan. Ramadan selesai, maka selesai juga baca Quran. Al-Quran taruh lagi dalam lemari, disimpan rapi-rapi agar supaya tahun depan tidak susah mencarinya lagi. Na'udzubillah, ini dikategorikan sebagai mahjur. Mereka meninggalkan Al-Quran tersebut. Kalau Al-Quran ditinggalkan, bagaimana mereka akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kira cukup saja dulu pertemuan kita pada subuh ini pada ayat 52 dalam surat Al-A'raf. Insyaallah pada pekan yang akan datang atau di 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya. Kita coba buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51 ini nampaknya berkaitan dengan ayat 50. Ya. Di 50 itu orang penghuni neraka itu minta pada penghuni surga agar dikasih minum
dikasih rezeki. Terus penghuni surga menjawab, Allah mengharamkan bagi kami untuk beri kamu minum dari rezeki tersebut kepada orang kafir. Nah, siapa kafir itu? Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Orang kafir itu adalah orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan, sendagura dan permainan. Artinya orang kafir itu sifatnya seperti itu, menjadikan kitab agama mereka itu sebagai sendagurau dan permainan. Sendagurau ini kalau diantara yang sering disampaikan oleh para ustadz di mimbar-mimbar pas hari besar Islam itu, diantaranya katanya seperti ini, memain-mainkan agama itu. Misalnya mempelesetkan ayat Quran. Mohon maaf, misalnya seperti ini, ketika dia lagi sholat, ada kucing nak makan ikannya di meja, terus diambilnya suara kulhu, Allah hus somad, biar kucing itu lari. Ini juga katanya termasuk memain-mainkan, menjadikan ayat sebagai sendagurau di puncak mimbar gitu. Atau pakai sabihis, biar kucingnya lari. Itu tak betul sebenarnya, katanya seperti itu. Karena ayat dimainkannya seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan, mohon maaf, la'iban, permainan. Permainan itu kan ya bermain gitu ya. Yang termasuk permainan itu katanya perlombaan gitu. Perlombaan. Maka sekarang ini kan di Indonesia khususnya, bahkan di dunia ada tingkat internasionalnya. Misalnya musabaqah tilawah Al-Quran, lomba itu kan permainan. Maka ada yang mengharamkan MTQ, musabaqah tilawah Al-Quran. Kalau pandang Ustadz gimana Ustadz itu? MTQ yang dikategorikan sebagai permainan. Apakah contoh-contoh yang saya sebutkan di atas tadi itu termasuk ayat ini? Kalau memang termasuk, berarti itu perang orang kafir juga, sebagaimana ayat yang di atas tadi, ayat yang ke-50. Demikian, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, begini. Tadi dicontohkan bahwa ketika kita sholat misalnya tadi, lalu ada kucing lompat ke atas meja, sedangkan di situ banyak makanan yang sudah siap untuk disantap. Rupanya sebelum kita selesai sholat ada kucing yang naik ke atas meja, dan kita khawatir makanan-makanan yang tersedia akan dilahap oleh kucing yang melompat ke atas meja makan tadi. Lalu dia memilih surat-surat tertentu untuk mengusir kucing dengan tadi kul huwallahu Allahus somad itu ya, atau sabihis rabbikal a'la. Nah, kita katakan begini Pak, kalau seandainya dia membaca ayat tersebut sesuai dengan kaedahnya, sesuai dengan makharijil huruf, tajwid dan lain sebagainya, tata cara bacaannya benar, maka menurut saya tidaklah termasuk dari mempermainkan ajaran agama. Walaupun tadi niatnya tadi salah satunya untuk mengusir kucing dari atas meja. Misalnya qul huwallahu ahad Allahus somad. Betul Allahus somad, tidak boleh Allahus somad. Nah, kalau Allahus somad, nah itu salah. Tapi kalau dia perkuat Allahus somad karena supaya kucing tersebut kaget lalu melompat pergi, tidak jadi masalah. Yang penting kaedah bacaannya benar. Kaedah bacaannya benar, sesuai makharijul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya, tidak ada tidak ada penebalan tertentu yang harusnya tidak tebal jadikan tebal supaya kucing tadi terkejut lalu berlari. Jadi tergantunglah ya. Kalau memang yang dibaca tadi Allahus somad lalu berubah atau tidak sesuai dengan kaedah yang sesuai di dalam membacanya, nah itu bisa jadi menjadi penyebab dari mempermainkan agama atau mempermainkan ayat-ayat Allah. Tapi selagi bacaannya benar, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah.
Aku takut Pak kalau begitu jadinya, takut kita baca pas sholat baca apa namanya, baca ayat kursi, nanti sampai lembar selanjutnya kan Allahu waliyul ladzi. Banyak juga Pak wong belakang itu tekolah. Apa namanya? Dia nyangka sudah takbir. Ayat kursi itu Al-Baqarah 155, 156. Di ayat 157, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu kan kadang membuat jamaah di belakang itu nak ruku, Pak. Ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu wali, itu kan kalau mau dilanjut Allahu waliyu. Kalau wong ndak biasa dengar ayat itu, Pak, asli Allahu akbar lah sudah ngangkat tangan nak ruku. Pas Allahu wali urung Pak, ndak jadi. Ya kalau niatnya betul, dia ingin melanjutkan ayat tersebut bukan untuk ngolah ke jamaah di belakang, tidak jadi masalah walaupun jamaah di belakang tekolah misalnya. Tapi niat kita sama sekali tidak ingin mempermainkannya. Jadi sesuai dengan dengan niatnya, dan ketika bacaan ayat tersebut sesuai dengan bacaannya, makharijil hurufnya, tajwidnya, dan tata cara bacaannya yang bagus, maka menurut saya tidaklah dianggap sebagai mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat saya di pertanyaan pertama. Lalu bagaimana dengan yang kedua ini? Ya. Yang kedua ini apa tadi? MTQ, MTQ di mana-mana. Al-Quran dijadikan perlombaan. Saya katakan begini, Pak. Pada awalnya MTQ itu untuk menyaring yang bagus-bagus, lalu memberikan motivasi kepada yang belum bagus untuk jadi bagus, supaya memotivasi. Itu niat tujuan awalnya MTQ. Ya. Nak di Indonesia kah, di luar negeri kah, segalanya itu supaya menyaring siapa yang bagus, yang belum bagus, untuk memberikan semangat. Ya, supaya lebih rajin lagi, bagus seperti mana yang telah bagus. Kalau perlombaan tidaklah tidaklah kita katakan semuanya tidak boleh perlombaan. Contoh, Nabi pernah berlomba lari sama Aisyah. Laju dijadikan permainan hidup ini, itu tidak apa-apa selagi tidak ada kaidah yang melanggarnya. Tapi kalau seperti tadi misalnya MTQ, menurut saya tidak jadi masalah. Tinggal tadi Pak, yang kita inginkan, kita tidak menginginkan hanya anak yang pandai mengaji tapi tidak pandai mengamalkan. Kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan dia pandai mengaji, suaranya merdu, makharijil hurufnya bagus, apalagi nada-nadanya sesuai, ya. Lalu dia mampu mengamalkan isi kandungan yang dia baca. Itulah yang kita inginkan sebenarnya. Masalahnya sekarang ini banyak orang yang hanya fokus pada nada, fokus pada menang, tidak tahu apa yang dibaca. Bahkan kadang ayat-ayat Al-Quran dibaca seperti nyanyi-nyanyian misalnya, sebagai lagam-lagam nyanyian misalnya. Yang ini bisa masuk pada kategori mempermainkan atau memperolok-olok agama. Tapi selagi yang dibaca betul, nada-nadanya sesuai, apalagi masalah dia memperlombakan atau tidak memperlombakan, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena masalahnya kita memperlombakan itu bukan untuk dijadikan permainan, tapi untuk menyeleksi siapa yang bagus, yang terbaik daripada yang baik-baik ini. Lalu sudah dapat yang terbaik, yang baik-baik ini termotivasi supaya jadi lebih baik lagi dari semula. Yang itu yang diinginkan. Jadi menurut saya MTQ, ya, mau tingkat kabupaten, kota, mau tingkat provinsi, atau naik ke nasional, atau mungkin sampai ke internasional, menurut saya tidaklah salah, ya. Benar-benar saja, yang penting tadi
niatnya untuk tadi menyeleksi siapa yang terbaik dari yang baik, sehingga yang baik-baik tadi bisa termotivasi lebih baik lagi, dan itulah yang memang diinginkan. Wallahu alam. Jadi tidak jadi masalah MTQ, tidak menjadi bahan seperti yang kita bahas sebagai memperolok-olok atau sebagai mainan Al-Quran tersebut. Kita katakan tidak. Mau lomba ngaji, lomba ceramah, ya. Itu kan agama semua tuh, kaitannya dengan agama. Tidak jadi masalah, yang penting yang kita niatkan tadi mencari yang terbaik dari yang baik-baik, sehingga yang baik tadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Kalau nggak ada satu lagi. Kalau tidak ada satu lagi. Silakan, silakan. Di ujung ayat ini Ustaz. Tadi kan orang kafir itu nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza, melupakan mereka itu pada hari kiamat nanti mereka itu Allah lupakan sebagaimana mereka melupakan hari pertemuan ini. Wa makanu, ini pertanyaannya Ustaz. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan tidaklah mereka itu terhadap ayat-ayat kami mengingkari. Nah, seakan-akan kontradiktif. Allah katakanlah mengatakan mereka itu melupakan hari pertemuan pada hari akhirat. Terus di ujungnya itu mereka itu tidak mengingkari ayat kami. Nah, seakan-akan ada kelebihan huruf ma-nya itu. Kalau misalnya wakanu bi ayatina yajhadun, dan adalah mereka itu ingkar pada ayat kami. Nah, kayaknya cocok, tapi itu ada ma-nya Ustaz. Baik. Kira-kira maksudnya apa Ustaz? Baik. Syukran. Begini, huruf ma dalam bahasa Arab itu banyak bentuknya, Pak. Banyak bentuknya. Salah satu bentuk dari ma adalah ma an-nafiyah, menidakkan. Nah, itulah mungkin yang Bapak fahami bahwa wa makanu, mereka tidaklah dengan ayat-ayat kami mereka mengingkarinya. Jadi ma menurut Bapak itu ma an-nafiyah. Padahal ma di sini bukan ma an-nafiyah. Ma di sini ma sambung namanya, Pak. Ma sambung. Contoh misalnya. Innamal mu'minuna ikhwa, itu ma'u hasr, innamal hasr. Ada yang lain Pak mengatakan ma di situ bukan ma'an nafiyah. Ma di situ bukan ma'an nafiyah. Maka ketika kita coba lihat tafsirnya misalnya, dalam tafsir Ibnu Katsir coba kita lihat apa yang dimaksud memakan bi ayatina yajhadun. Beliau mengatakan ma di situ bukanlah disebut ma'an nafiyah, ya. Saya bacakan dulu di sini tafsir Ibnu Katsir. Wa makanu bi ayatina yajhadun, ma di sini bukan ma nafiyah, mengatakan tidak, mereka tidaklah mengingkari ayat-ayat kami. Bahkan di situ menunjukkan bahwa betul-betul adalah pengingkaran di situ. Contoh yang wamal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Wamal hayatud dunya, ma di situ bukan ma nafiyah. Maka sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia itu lahun walaibun, mainan maupun senda gurau. Karena ada ma itu lalu kita nafikan, tidak. Ma di situ ma'ut taukid. Wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Menurut mereka, ya, kehidupan dunia itu tidaklah sekali-sekali hanyalah untuk lahu walaib, permainan dan senda gurau saja, senda gurau dan permainan saja. Jadi di sini tidaklah kontradiktif sama sekali, ya. Ma-nya di sini bukan ma'an nafiyah, karena ma di sini banyak. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ada ma'an nafiyah, ada ma al-istifham, ada ma at-taukid dan lain sebagainya. Jadi di situ mim wa makanu bi ayatina yajhadun, mereka sama sekali mim itu bukanlah menunjukkan mim an-nahiyah. Coba kalau kita coba ke terjemahannya langsung, di sini disebutkan dan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, masa babiyah, ya, masa babiyah. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bukan karena mereka tidak. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Karena. Jadi ma as-sababiyah di situ, bukan ma an-nafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Satu pertanyaan terakhir kalau masih ada. Cukup. Cukup Pak. Ibu, dak kate.
Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan saja kajian tafsir kita pada subuh kali ini di ayat ini saja dulu sampai ayat ke-50 ayat 52 dalam surat Al-A'raf. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang kita lanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya. Ya, sebelum kita akhiri kajian tafsir kita sejenak, mari kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.